من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے 5ویں رکوع میں اور 35 نمبر کی آیت میں فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ ہے وہ میرے بھائی، یہ ہے وہ میری بہنیں جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ فرما رہا ہے. مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورت، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ مسلمانوں سے اونچے مرتبے والے، والقانتین والقانتات، دین کی پابندی کرنے والے مرد اور دین کی پابندی کرنے والی عورت، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورت، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورت، والمتصدقین والمتصدقات، سخاوت کرنے والے مرد اور سخاوت کرنے والی عورت، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت، والحافظین فروجهم والحافظات، زناکاری سے بچنے والے مرد اور زناکاری سے بچنے والی عورت، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورت، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے مردوں سے ایسے عورتوں سے کہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو بخش دے گا اور اجر عظیم کے مرتبے دے گا.
تو میری ماں صاحبہ جب تو دین پر تھی، جب تو پردے میں تھی، جب تو تقوی پر تھی، جب تو توحید پر تھی، جب تو رسول اللہ سے پاک تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری گود سے ایسے ایسے لال پیدا کیے ہیں کہ زمین تو زمین مگر آسمان کو بھی فخر حاصل ہے۔ تو میری ماں صاحبہ جب تو دین کے دائرے میں تھی، جب تو پردے میں تھی، جب تو شریعت پر تھی، جب تو ہدایت پر تھی، جب تو توحید پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تیری گود سے ایسے ایسے لال پیدا کیے ہیں کہ زمین تو زمین مگر آسمان کو بھی فخر حاصل ہے۔ آج توحید کا ڈنکا دنیا پہ بجوا دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، سچائی کا سکہ دنیا پہ بٹھا دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، سخاوت کی دھوم دنیا پہ مچا دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، بہادری کا ڈنکا دنیا پہ بجوا دینے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، تیروں کی بچھاڑ میں اور تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز کو قضا نہیں کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے۔ جب تو دین کے دائرے میں تھی، جب تو پردے میں تھی، جب تو توحید میں تھی، تو میری ماں عالم تیری گود سے پیدا ہوئے، مولوی تیری گود سے پیدا ہوئے، حافظ تیری گود سے پیدا ہوئے، قاری تیری گود سے پیدا ہوئے، مفتی تیری گود سے پیدا ہوئے، مقرر تیری گود سے پیدا ہوئے، امام تیری گود سے پیدا ہوئے، محدثین تیری گود سے پیدا ہوئے، شہید تیری گود سے پیدا ہوئے، سخی تیری گود سے پیدا ہوئے، صادق تیری گود سے پیدا ہوئے، بہادر تیری گود سے پیدا ہوئے، ولی تیری گود سے پیدا ہوئے، مست تیری گود سے پیدا ہوئے، مذہب تیری گود سے پیدا ہوئے، ملنگ تیری گود سے پیدا ہوئے، کتب تیری گود سے پیدا ہوئے، ابدال تیری گود سے پیدا ہوئے، گوشت تیری گود سے پیدا ہوئے، نبی تیری گود سے پیدا ہوئے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، تیری وہ شان مبارک تھی۔ مان لیا ہم نے کہ تو نبیوں کو جنم نہیں دے سکتی، نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن میری ماں تم وہی ماں ہے جو پہلے تھی، تیری وہی گود ہے جو پہلے تھی، تیرا وہی خون ہے جو پہلے تھا، تو آج بھی عالموں کو جنم دے سکتی ہے، مولویوں کو جنم دے سکتی ہے، حافظوں کو جنم دے سکتی ہے، قاریوں کو جنم دے سکتی ہے، مفتیوں کو جنم دے سکتی ہے، مقرروں کو جنم دے سکتی ہے، محدثینوں کو جنم دے سکتی ہے، اماموں کو جنم دے سکتی ہے، شہیدوں کو جنم دے سکتی ہے، سخیوں کو جنم دے سکتی ہے، صادقوں کو جنم دے سکتی ہے، صابروں کو جنم دے سکتی ہے، بہادروں کو جنم دے سکتی ہے، ولیوں کو جنم دے سکتی ہے، مستوں کو جنم دے سکتی ہے، مرزوقوں کو جنم دے سکتی ہے، ملگوں کو جنم دے سکتی ہے، کتبوں کو جنم دے سکتی ہے، ابدالوں کو جنم دے سکتی ہے، ماں میری تو گوشت کے مرتبے والوں کو آج بھی جنم دے سکتی ہے۔ تو وہی ماں ہے جو پہلے تھی، تیرا وہی خون ہے جو پہلے تھا، لیکن میری ماں جب تو سینما دیکھنے لگی اور پردے سے باہر نکلی، نماز چھوڑ بیٹھی، توحید سے ہٹ چکی، تو میری ماں شراب پینے والے لال تیری گود سے پیدا ہوئے، جوار کھیلنے والے لال سے پیدا ہوئے، مخلوق خدا کو ستانے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، چوری کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، تاش پیٹنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، چوسر اور شطرنج کھیلنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، ڈھول تاشے پیٹنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، چرس افیون گانجا کھا کر کے اسلام کو بدنام کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، ڈھول تاشے اور شہنائیاں بجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچانے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، کفر کو ثواب سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، شرک کو نجات سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، بدعتوں کو دین سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، جہالت کو شریعت سمجھ
سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، باطل کو حق سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، گمراہی کو ہدایت سمجھنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، تاجیوں کو پجوانے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، تاجیوں کو پوجنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، مزاروں پہ سجدے کروانے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، مزاروں پہ سجدے کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، مسجدوں سے دور بھاگنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، سنیما کو آباد کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، حدیثوں کا انکار کرنے والے لال میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے، اور قرآن کریم کی آیتوں کو جھٹلانے والے لال بھی تو میری ماں تیری گود سے پیدا ہوئے۔ میری امی نے ایسے کو کیوں جنم دیا؟ تو بھانج رہتی تو اچھی تھی، بے اولاد رہتی تو اچھی تھی۔ میری ماں صاحبہ جب تم بھلی بنتی ہے تو بھلوں کو جنم دیتی ہے، جب تم بری بنتی ہے تو بروں کو جنم دیتی ہے۔ جب تم بھلی تھی تو میری ماں نوح علیہ السلام کو تینے جنم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو تینے جنم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو تینے جنم دیا، داؤد علیہ السلام کو تینے جنم دیا، سلیمان علیہ السلام کو تینے جنم دیا، ایوب علیہ السلام کو تینے جنم دیا، یعقوب علیہ السلام کو تینے جنم دیا، یوسف علیہ السلام کو تینے جنم دیا، یونس علیہ السلام کو تینے جنم دیا، لوط علیہ السلام کو تینے جنم دیا، یحییٰ علیہ السلام کو تینے جنم دیا، زکریا علیہ السلام کو تینے جنم دیا، صالح علیہ السلام کو تینے جنم دیا، السلام کو تینے جنم دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تینے جنم دیا۔ میری ماں صاحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو تینے جنم دیا۔ جب تم بھلی بنتی ہے تو میری ماں تم بھلوں کو جنم دیتی ہے، جب تم بری بنتی ہے تو میری ماں نمرود کو تینے جنم دیا، حامان کو تینے جنم دیا، شداد کو تینے جنم دیا، قارون کو تینے جنم دیا، فرعون کو تینے جنم دیا، ابو جہل کو بھی تو میری ماں تینے جنم دیا۔ میری ماں صاحبہ جب تم بھلی بنتی ہے تو بھلوں کو جنم دیتی ہے، جب تم بری بنتی ہے تو بروں کو جنم دیتی ہے۔ میری ماں تو ماں کس کی تھی اور آج ہے کس کی ماں؟ اتنا ہی سوچ لے، تب بھی ہمارے بس تھا۔ تو کس کی ماں تھی؟ تو عالموں کی ماں، تو مولویوں کی ماں، تو حافظوں کی ماں، تو قاریوں کی ماں، تو مفتیوں کی ماں، تو مقرروں کی ماں، اماموں کی ماں، محدثینوں کی ماں، شہیدوں کی ماں، سخیوں کی ماں، صادقوں کی ماں، صابروں کی ماں، بہادروں کی ماں، ولیوں کی ماں، مستوں کی ماں، ملزوفوں کی ماں، ملگوں کی ماں، کتبوں کی ماں، ابدالوں کی ماں، دوستوں کی ماں، نبیوں کی ماں، رسولوں کی بھی ماں۔ میری ماں تو ماں کس کی تھی اور آج تو ہے کس کی ماں؟ اتنا تو سوچ، تو شرابیوں کی ماں، تو جگاریوں کی ماں، تو چوروں کی ماں، تو زانیوں کی ماں، تو داڑھی مندوں کی ماں، نماز نہیں پڑھنے والوں کی ماں، روزہ نہیں رکھنے والوں کی ماں، مسجد کو ویران کرنے والوں کی ماں، سنیما کو آباد کرنے والوں کی ماں، آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والوں کی ماں، تو یہودیوں کی ماں، نصرانی کی ماں، کافروں کی ماں، مشرکوں کی ماں، منافقوں کی ماں۔ میری ماں تو ماں کس کی تھی اور ہے کس کی ماں؟ اتنا سوچ لے میری امی، تب بھی ہمارے بس تھا۔ تو ہماری رحمت کی جھلک تھی، ہماری کرم کی بدلی تھی، ہماری ایک نعمت آزما تھی۔ میری ماں جب تم گھر میں ہنستی ہے تو پورا گھر ہنستا ہوا نظر آتا ہے، جب تم گھر میں رنجیدہ ہو جاتی ہے تو پورے گھر کو رنجیدہ کر دیتی ہے۔ میری ماں صاحبہ جب تیرا دامن پاک ہوتا ہے تو پورے خاندان کو تیرے دامن پہ فخر حاصل ہوتا ہے، جب تیرے دامن میں داغ لگتا ہے تو پورے خاندان کو بدنام ہونا پڑتا ہے۔ میری ماں صاحبہ جیسے کہ ایک جہاز چلانے والا ہوتا ہے، وہ لغزش کھاتا ہے تو پورا جہاز غرق ہو جاتا ہے، بیٹھنے والے سب بے قصور ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم تیری گود پیدا ہونے والے، تو ہمارے گھر کی کھیویاں، اگر تو صحیح تو ہم صحیح، تو غلط تو ہم غلط، تو توحید پر تو ہم توحید پر، تو بدعت پر تو ہم بدعت پر۔ میری ماں صاحبہ ہم دین کو کیا سمجھیں؟ تو سمجھے گی تو ہم سمجھیں گے، تو ہماری ماں ہے، ہم تیرے جنے ہوئے، ہم کیا جانیں۔ میری ماں صاحبہ جب تو سجدہ کرتی ہے تو تیرا 2 سال کا لڑکا امی کو دیکھ کر وہ بھی سجدے میں گر جاتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے سجدہ کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، کچھ نہیں جانتا، مگر ماں کے تاثرات اس پہ پڑ رہے ہیں، ماں کے اثرات اس پہ پڑ رہے ہیں۔ اگر وہ بچہ چل پائے گا تو کہیں سے کپڑا اٹھا کے لائے گا، ایلا ٹیڑا بچھائے گا،
माँ कयाम करेगी वो कयाम करेगा, माँ रुकू करेगी वो रुकू करेगा, माँ सजदा करेगी वो सजदा करेगा। फिर कंकनियों से देखेगा अम्मी क्या करती है मेरी माँ, ये तेरा नकली सजदा करने वाला, ये तेरा सितारा, इसका सजदा रायगा नहीं जाएगा, इसका सजदा बेकार नहीं जाएगा। यकीनन अल्लाह की रहमतें बरसेगी, तेरे पर कोई मुसीबत आई है तो उठा ली जाएगी, आने वाली है तो अल्लाह रोक देगा, क्योंकि मासूम सजदे में गया हुआ है। और अल्लाह ताला को सारी इबादतों से सजदा पसंद है और मासूम तेरा सजदे में गया हुआ है। ये बात समझाने की नहीं, हकीकत है। जिस घर में माँ नमाजी होगी, उनका लड़का हो या लड़की हो, उनके भी ये तासुरात होंगे। कहीं भी देख लेना, किसी घर पे देख लेना, मेरी माँ ये बड़ा होगा तो आलिम होगा, मौलवी होगा, हाफिज कारी होगा, मुफ्ती होगा, मुकर्रिर होगा, इमाम मुहद्दिसीन होगा, शहीद होगा, सखी होगा, सादिक होगा, बहादुर होगा, मुत्तकी होगा, जिनका पहलवान होगा, वली होगा, मस्त मलंग होगा, कुतुब अब्दाल होगा, यकीनन कुछ न कुछ होगा। मेरी माँ तेने सजदे का कलर चढ़ा दिया, यकीनन होगा। लेकिन अफसोस अम्मी मेरी, तेने सजदे को छोड़ दिया। तो आज ढोल पे नाच रही है, कूट रही है, पीट रही है शादी ब्याह में, और 5 साल का लड़का अम्मी को देख रहा है, अम्मी नाच रही है, अम्मी पीट रही है, अम्मी कूट रही है। अब ये बड़ा होगा तो ये अल्लाह के मज़ारों पे रंजियों को नचवाएगा, क्योंकि माँ को नाचते हुए देखा था, इसलिए लाल पे कलर जो था गलत चढ़ गया। मेरी माँ साहिबा अब ये दीन की रहनुमाई नहीं करेगा। अगर उसे यूं कहा जाए कि तेरी माँ को नचा, तेरी बहन को नचा, तेरी बीवी को नचा, तेरी लड़की को नचा, तो उसे गोली मार देगा, क्योंकि ये फकरा उसको पसंद नहीं आएगा, ये अल्फाज उसको पसंद नहीं आएंगे। लेकिन मेरे भाई साहब सोच भी तो जिसको नचा रहा है वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बहू है, वो भी किसी की अम्मी है। किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा लेना तुझे ज़ेबा नहीं देता, तू हजारों रुपए दे दे, हमारा इनकार नहीं है। लेकिन भाई मेरे, ये हरकतें तुझे ज़ेबा नहीं देती। जिन बुजुर्गों ने दीन ने अपनी पूरी जिंदगी में दूसरी औरतों की शक्ल को देखना हराम समझा, उन बुजुर्गों ने दीन के मज़ारों पर तो एक गाने वाली बाजारी औरत को ला कर यहाँ एलाफ खचा रहा है, तू यहाँ गाना गवा रहा है, तू यहाँ तान मरवा रहा है, यहाँ ढोल और तबले बजा रहा है। ये तेरी शराफत है, ये तेरा दीन है, ये तेरा मसलक है, ये तेरा मजहब है, ये तेरा तरीका है। सोच भी तो, जिसके नाम से, जिसके मज़ार पे कर रहा है वो हजारों मील इससे दूर था, तू किस चक्कर में आ गया भैया मेरे। सोच भी तो, जिन बातों को शरीयत ने हराम करार दिया, जिन चीजों से हजारों मील बुजुर्गों ने दूर थे, उन सारी चीजों को इन बुजुर्गों ने दीन के मज़ारों पे उर्स के नाम से करेगा। ढोल वहां बजेगा, ताशे वहां बजेंगे, शराब वहां बिकेगा, जुगार वहां खेली जाएगी, हरामकारी वहां होगी। हरामकारी सिर्फ जना को नहीं कहते, कई किस्म की हरामकारी होती है। एक दूसरी औरत को मर्द की तरफ से घूर घूर कर देखना, ये मर्द के लिए हराम है, और औरत का घूर घूर कर दूसरे मर्द को देखना, ये औरत के लिए हराम है। जब एक गाने वाली औरत आएगी तो हजारों मर्द उसको घूर घूर कर देखेंगे, वो हजारों मर्दों को घूर घूर कर देखेगी। ये हरामकारी नहीं तो और क्या है भैया मेरे। औरत को नमाज के अंदर बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं, अगर गैर मर्द उसकी करत सुन लेगा तो उसकी नमाज टूट जाएगी। ये तो नमाज के दीन का फतवा, और तू एक बाजारी औरत को वहाँ पर आलाप खिंचवा रहा है, वहाँ तान मरवा रहा है, वहाँ गाना गवा रहा है बुजुर्ग दीन के मजार पर। मगर मेरी माँ तुझे नाचते हुए देखा था, इसलिए लाल पे कलर जो था गल चढ़ गया। अब ये दीन की रहनुमाई नहीं करेगा, ये मदरसों की रहनुमाई नहीं करेगा, ये मस्जिदों की हिमायत नहीं करेगा, ये गरीब मिस्किन मोहताज की हिमायत नहीं करेगा। ये तो ताजिया बनाएगा, ये उर्स करेगा, ये कवाली कराएगा, ये मुनाजरे कराएगा, हजारों रुपए उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजूल खर्च में खो देगा। क्योंकि मेरी माँ तुझे नाचते हुए देखा था, इसीलिए लाल पे कलर जो था गलत चढ़ गया। आज मेरी माओ का अमूमन रोना, अमूमन मेरी माँ का ये रोना होता है कि मेरा बाप मेरी बात नहीं मानता, मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मेरा खालिद मेरी बात नहीं मानता, मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता। ये मेरी माँ का अमूमन रोना होता है। लेकिन
मेरी माँ सोच भी तो कि तू खुद खुदा का कहा नहीं मानती, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा नहीं मानती, तेरी खता तुझे याद नहीं, तेरी गलती तुझे याद नहीं, तेरी भूल तुझे याद नहीं। मेरी माँ तो अल्लाह का कहा मान ले, अल्लाह के रसूल कहा मान ले, तो तेरा लड़का तेरा कहा मानेगा, तेरा खाविन तेरा कहा मानेगा, तेरा भाई तेरा कहा मानेगा, तेरा बाप तेरा कहा मानेगा। लेकिन अफसोस अमी, तेने अल्लाह को भी छोड़ा और अल्लाह के रसूल से भी छोड़ा। तू तो मौलवी के पास जाती है, मौलवी जी मुझे तावीज कर दो, मेरा खाविन मेरा ताबे हो जैसा तावीज कर दो। मौलवी साहब 5-10 रुपए आपसे ले लेते हैं और तावीज बना देते हैं। भोली अमी तू मान गई इस बात को? सोच भी तो, अगर मौलवी साहब के तावीज में ये पावर है कि कोई इंसान किसी के ताबे हो सकता है, तो मौलवी साहब बाजाते खुद किसी लखपति को अपने ताबे काहे को नहीं कर लेता? तेरे 5-10 रुपए में क्या लेना था, उससे हजारों रुपए लेता। वहां से 2 कदम तू आगे बढ़ी तो दूसरी ठोकर खाई। मुजावरों को कहती है बाबा मुझे यूं कर दो, बाबा मुझे यूं कर दो। वो मुजावर तुझे दरगाह के ऊपर से पानी फिला फिला कर देता है और जले हुए गोबर की मिट्टी उठा के देता है कि लो अमी खाओ और पियो। मेरी भोली अमी, तू ईमान ले आई, तू यकीन ले आई, तू दिमाग ले आई, तू भरोसा कर बैठी। सोच भी तो, जब ये मुजावर बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के वहां इंजेक्शन लेने को जाता है, ये क्यों पानी फिरा के नहीं पीता, ये क्यों जले हुए गोबर की मिट्टी नहीं खाता? ये तेरे भोलेपन का नाजायज फायदा है। तेरे खाविन की हक कमाई नाजायज तरीके पे न लुटा, तेरे मासूम बच्चों को खिला, खुदा के नाम पे लुटा। तेरे खाविन का खून का पैसा इन मुनाफिकों को न खिला, इन बागियों को न खिला, इन शरारतों को न खिला, इन फसादी को न खिला। तुझे मांगना है तो मेरी माँ खुदा से क्या कुछ नहीं मिलता, खुदा क्या कुछ नहीं देता तुझे, क्या सारी दुनिया को ऐलान करता है खुदा। कुरान करीम के 4 पारे में सूरह अल इमरान के 15 में 145 नंबर की आयत में फरमाया, क्या दुनिया चाहते हो? दुनिया ले लो, हम तो दुनिया देने को तैयार है। क्या बाग चाहिए, क्या तुमको मकान चाहिए, तुमको मिनिस्ट्री चाहिए, जो चाहिए ले लो, हम देने को तैयार है। आगे फरमाया और आखिरत चाहो तो आखिरत ले लो, दोनों चाहो प्यारे दोनों ले लो। दुनिया भी तो आपके लिए बनाई, आखिरत भी आप साहबों के लिए बनाया। अब दुनिया भी न लो, आखिरत भी न ले, और हम ठोकरे खाते रहे तो ठोकरे खाते रहो, इनकी भी अल्लाह को परवाह नहीं। तो मेरी माँ साहबा, जब तू सजदे में जाती है, तेरे नन्हे हाथ जब आसमान की तरफ उठते हैं, तेरे आंसू जब रुखसारों से रोकने लगते हैं, तो तेरी दुआ का पावर, तेरी दुआ के तासुरात, तेरी दुआ के असरात तुझे भी खबर नहीं, तुझे भी पता नहीं, तुझे मालूम नहीं। वही हम आपको बताने आए हैं, वही हम आपको समझाने हैं। हमको मालूम है, हमको पता है, हमको इल्म है, हमको सफे नंबर याद है। मेरी माँ साहबा सुन तेरा मामला, सुन तेरा मामला। मिशका शरीफ जिल्द पहली सफर नंबर 65 परिवार लिखी है। दूसरी किताब शरे वक़ा जिल्द पहली सफर नंबर 8 परिवार लिखी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह माँ की गोद से जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद बीमारी के बिना पर अंधे हो जाते हैं, नाबीना हो जाते हैं। माँ तकवे वाली, माँ परहेजगार, अल्लाह से दुआ मांगती है, अल्लाह मेरे लाल को आंखें दे, मेरे लट्टे जिगर को आंखें दे, मेरे नूर नजर को आंखें दे, मेरे फर्जंद को आंखें दे। ये दुआ मांग रही है। 7-8 साल हो गए, लड़के की आंखें नहीं, मगर माँ बराबर मांग रही है। माँ ने कहा बारी साला, कुरान करीम में तेरा वादा है और इस वादे के खिलाफ हो नहीं सकता। तेने कुरान में फरमाया है, कुरान करीम के 24वें पारे में सूरह ज़ुमर के 6ठे रुकू में 53 नंबर की आयत तेने फरमाया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। बारी ताला तेरी रहमत से नाउमीद होना ये कबीरा गुनाह है, ये हो नहीं सकता। तू दे के रहेगा, मुझे यकीन है, मुझे तमाद है, मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है। इसी तवक्कल पे माँ मांगती जा रही है और 7-8 साल का बच्चा हो चुका है, मगर आंखें नहीं, मगर माँ ना उम्मीद भी नहीं। माँ बराबर मांग रही है। रात को 2 बजे अम्मी को ख्वाब आया कि बच्चा खेलता हुआ और आंखों से देखता हुआ घर के अंदर घुसा, बाहर से खेलता हुआ आया, आंखों से देखता हुआ घर में घुसा। रात के 2 बजे ये ख्वाब आया। साहबजादे का नाम था मोहम्मद इस्माइल।
امی کی آنکھ کھول گئی. امی نے دیکھا یہ خواب تھا مگر نہیں, یہ خواب نہیں ہوگا, یہ حقیقت ہوگی. میرے لال کو آنکھیں مل چکی ہوگی, میرا خدا مجھے جھوٹ خواب نہیں دکھا سکتا. اسی وقت لڑکے کو جھنجھوڑا, 2 بجے رات کو اٹھایا اور کہا محمد اسماعیل, اے محمد اسماعیل اٹھ تو بیٹا, تجھے دکھتا ہے. رات کو 2 بجے صاحبزادہ اٹھا اور اٹھ کر کہتا ہے ہاں امی مجھے آنکھوں سے دکھتا ہے. میری ماں اندھوں کو آنکھیں دلانے والی تو مجاوروں سے بھیک مانگتی ہے, تو مولویوں سے بھیک مانگتی ہے. میری ماں صاحبہ یہ مولوی تیرے جنے ہوئے, یہ حافظ تیرے جنے ہوئے, یہ قاری تیرے جنے ہوئے, یہ مفتی تیرے جنے ہوئے, مقرر تیرے جنے ہوئے, امام تیرے جنے ہوئے, محدثین تیرے جنے ہوئے, شہید تیرے جنے ہوئے, مجاور تیرے جنے ہوئے, ولی تیرے جنے ہوئے, مست تیرے جنے ہوئے, مصروف تیرے جنے ہوئے, ملنگ تیرے جنے ہوئے, کتب تیرے جنے ہوئے, ابدال تیرے جنے ہوئے, گوشت تیرے جنے ہوئے, نبی تیرے جنے ہوئے, رسول اللہ وسلام بھی تو میری ماں تیرے جنے ہوئے. تم بھی کس سے مانگتی ہے؟ ہم تیرے بھکاری ہیں, تو ہماری بھکاری نہیں. ہم تیرے جنے ہوئے ہیں, تو ہماری جنی ہوئی نہیں. ہم تیری گود میں پلے ہیں, تو ہماری گود میں نہیں. ہم تیرے محتاج ہیں, تو ہماری محتاج نہیں. تو کہاں جا کے ٹھوکر کھائی میری ماں صاحبہ؟ تو کس سے مانگ رہی ہے؟ یہ نہیں کہ صرف لڑکے کو آنکھیں ملی, مگر ماں کی دعا کے تاثرات دیکھیے. اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا امام بنایا, ساری دنیا کا امام بنا دیا. ساری دنیا نے امام تسلیم کر لیا. حالانکہ امام ابو حنیفہ کا مسلک الگ ہے, امام مالک کا مسلک الگ ہے, امام شافعی کا مسلک الگ ہے, امام حنبل کا مسلک الگ ہے, مگر ساری دنیا نے آپ کو امام تسلیم کر لیا. میری ماں صاحب تو چاہے تو دنیا کا امام بنا دے, تو چاہے تو بھٹک کا بھکاری بنا دے. یہ ہماری فلاح کی لگام, ہماری امن کی لگام, ہماری نجات کی لگام, ہمارے چھٹکارے کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے. امی میری چاہے تو سمندر کے پار کر دے یا سمندر میں ڈبو دے, تیری مرضی پر ہے. جیسا تو چاہے گی ایسا فیصلہ ہوگا. یہ نہیں کہ امام بنا, مگر اس صاحبزادے نے کتاب لکھی جن کا نام ہے صحیح بخاری شریف, جس میں 7275 حدیثیں ہیں, مگر دنیا عالم میں قرآن کریم کو چھوڑ کے A1 ثابت ہوئی. میری ماں صاحبہ یہ تیری دعا کا فیض تھا, یہ تیری دعا کا صدقہ تھا, یہ تیری دعاؤں کی برکتیں تھی. تیری دعا کا تاثرات اور سن لے. ترجمہ نہ سننا, جلد 4 صفحہ نمبر 345, حدیث نمبر 1545. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک اندھی عورت, ان کا بڑا سارا خاندان, کئی لڑکے تھے, سب شادی شدہ. ایک ہی لڑکا تھا 15-17 سال کا جو شادی نہیں تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کچھ ایسے نظارے دکھائے کہ مسلمان ہو گئی. اب کون لے جائے, بڑا خاندان, اب کس کو کہے, اندھی بڑھیا, اب کیا کرے؟ تو اس کا چھوٹا لڑکا اس کے پاس زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا, تو ماں کے تاثرات صاحبزادے پر پڑ گئے. تو صاحبزادے نے کہا میں مسلمان ہو جاؤں. بولے ہاں میرا بیٹا تو مسلمان ہو جا, تو اپنے دونوں چلے جائے, میں اندھیوں میں دیکھا نہیں ہوں, جائے کہاں بیٹا. اب وہ لڑکا بھی مسلمان ہو گیا. اب اس طاق میں کہ وقت ملے تو بھاگ جائیں, وقت مل گیا. وقت ڈھونڈنے والوں کو مل جاتا ہے. ساری دنیا سوئی ہوئی تھی, اندھیری گھٹا گھن کر رات تھی, اور دونوں ماں بیٹے اٹھ کے چل دیے. امی بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھی اور چل دیے. راستے میں کتنی منزلیں تھے گی, کتنے پریشان ہوئے, اس کا اس میں نہیں لکھا. ہم ایک نقارے آدمی, نقل کرنے والے, جتنا کتاب میں ہوگا اتنا کہہ سکیں گے, اس سے آگے ہماری حیثیت نہیں. یہ مفتی کا کام ہے, ہمارا نہیں. بس مدینے پہنچے, یہ لکھا ہے. مدینے پہنچے تو اندھیا نے, بڑھیا نے حضور دربار میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بڑا سارا خاندان ہے, مگر کوئی مسلمان ہونے کو تیار نہیں. میرا ایک ستارہ مسلمان ہوا, اس کو لے کر آئی ہوں. ہم بے سر و سامان ہے, ہمارا انتظام کر دیجیے. حضور فرمایا کوئی بات نہیں. کہا عورت کو عورتوں میں رکھو, کیونکہ بری ہے اور نابینا ہے, اور لڑکا جوان ہو چکا ہے, مردوں میں رکھو. اس طرح سے تقسیم کر دیا. چند دن ہوئے تھے کہ مدینے میں بیماری آ گئی. اس بیماری میں وہ لڑکا پھنس گیا اور چند دن کے اندر انتقال کر گیا, مر گیا. جب مر گیا لڑکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کو غسل دیا. غسل دینے کے بعد کفن پہنایا. اس کے بعد
हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से कहा, ऐ अनस जा बेटा इसकी माँ को तो खबर दे, उसका लड़का बेचारे का इंतकाल कर गया। ये 10-11 साल के साहबजादे थे, भागे हुए गए और जाकर कहा, अम्मी अम्मी आपका साहबजादा इंतकाल कर गया। बताइए माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। माँ जितना प्यार करती है औलाद से, इतना कोई प्यार करने वाला नहीं मिलता। जब हमारी शादी होती है तो हमें एहसास होता है कि हमारी बीवी हमसे बहुत प्यार करती है। बेशक वो करती है, लेकिन माँ का मुकाबला तो करने वाला दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ भैया मेरे। अब ये मर गया कि हमको छोड़ नहीं आया था, छोड़ के वापिस चला गया, इसलिए आया था। रोती हुई आई, आकर पैर के बैठ गई और अल्लाह से गिड़गिड़ाने लगी कि बारी ताला मैं तेरे पर दिल से ईमान लाई हूँ, मैं कुफ्र से तौबा करके तेरे पर दिल से ईमान लाई हूँ। अब मेरा लाल मर जाएगा, वो तो पूछने वाले मुझे ताना देंगे कि इनका खुदा झूठा था। बारी ताला मुझे रुसवा न कर, मुझे बदनाम न कर, तेरी खुदाई में खामी नहीं, तेरी रहमत में कमी नहीं। तू चाहे हजारों आसमान बना ले, तू चाहे हजारों दुनिया बना ले, बारी ताला मेरा खिलौना न छीन, मेरी अमानत न छीन, मेरी पूंजी न छीन, मेरा खिलौना न छीन। जो गिड़गिड़ाने लगी है, अल्लाह की रहमत को देखिए, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। उस बुढ़िया के रोने से वो मरा हुआ लड़का फिर से जिंदा होकर बैठ गया। मेरी माँ साहिबा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुर्दों को जिंदा करने वाली तू, और तू मुजावरों से भीख मांगती है, तू मौलियों से भीख मांगती है। मेरी माँ, तू तेरी शान को भूली, तेरे रुतबे को भूली, तेरे दर्जे को भूली, तेरी हस्ती को भूली, तेरी शान को भूली। तू कहाँ जाके ठोकर खाए। तेरी बहादुरी हमको आज भी याद है, तू भूल चुकी होगी, हम नहीं भूले हैं। मुशरिकान मक्का की मीटिंग होती है, उसमें ऐलान होता है कि है कोई माई का लाल जो मोहम्मद से गर्दन मुबारक माज़ाला काट के ला दे, उसको 100 ऊंट और 100 अरबी घोड़े इनाम दिए जाएंगे। वो बीड़ा घूमने लगा, कौन बीड़ा उठावे। अमीर हमजा जिस मुसलमान हो चुके थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो घूमते घूमते हजरत उमर तक ये बीड़ा आया। हजरत उमर अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि मैं जाके कत्ल करके आता हूँ। सब मुशरिका ने मक्का को एतमाद हो गया कि ये कुरैश का खानदान में बहादुर लड़का है जो हमारे कांटे को खत्म कर सकता है, हमारे दीन की झमेले को खत्म कर सकता है, और ये सारी रस्में जो हमारे पर बोझ आ रहा है मोहम्मद की तरफ से, ये अब खत्म हो जाएगी। सब अपने अपने घर खुशी से चले गए। हजरत उमर गले में तलवार लटका कर और रंग बदला हुआ चले जा रहे हैं मोहम्मद से दरवाजे पर। बीच में नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला मिले, वो सहाबी हो चुके थे। उन्होंने कहा, है उमर तेवर बदले हुए, क्या बात है, खैर तो है? बोले हाँ, जाता हूँ मोहम्मद का किस्सा पा करने। तो नईम बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया कि पहले घर की खबर लीजिए, आपके सईद बिन ज़ैद, आपके बहनोई जो हैं वो और आपकी बहन दोनों मुसलमान हो चुकी हैं। आज तुमर आग बबोला हो गए, क्या वो भी साबी हो गए? उनको साबी कहते थे, यानी फिरा हुआ दिन से। आज वहाबी कहते हैं। फर्क इतना है, उस जमाने में हक परस्तों को साबी कहते थे, इस जमाने में हक परस्तों को वहाबी कहते हैं। बस यानी हक परस्त होने पर टाइटल तो लगाना ही पड़ेगा भाई मेरे, नहीं तो तुम भी हक परस्त हो जाओ, या टाइटल लगा के जान बताओ अपनी, समझे आप? तो ये टाइटल लगा के वो भी साबी हो गए। मैं अब पहले मेरे वहां हाथ साफ करूंगा, फिर मोहम्मद की खबर लूंगा। आग भगोले हो गए और अपने घर की तरफ रुख, अल्लाह ने रुख बदल दिया, यानी पहले बहनोई और बहन को कत्ल करूंगा, फिर मोहम्मद से कत्ल करूंगा। इसी तरह बातिल को गुस्सा आता है, हक समझाता है, हक को गुस्सा नहीं आता। गुस्सा आना यही बातिल की अलामत है। किसी को मार डालने की कोई इसकी बनाना, ये बातिल की अलामत है। झगड़े की इसकी बनाना, ये बातिल की अलामत है। हक समझाता है, बातिल टकराता है, बातिल लड़ता है, क्योंकि बातिल पर जवाब नहीं होता, इसलिए वो गुस्से में आ जाता है। समझे आप? आज भी वही आलम है, उस जमाने भी वही आलम था। ये अपनी बहन के घर पे पहुंचे तो बहन और नहीं अंदर कुंडी देकर अंदर कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, तो भैया ने जाके जंजीर खटखटाई कि दरवाजा खोलो। बहन पहचान गई कि भैया हैं और सख्त दिल हैं, मुसलमानों से जलते हैं, काफिरों की तायद करते हैं,
تو जो कुरान पढ़ रहे तो उनको छुपा दिया कि कहीं उनको पता ना चल जाए, जाके हंसते मुंह खिड़की खोली, यहाँ तो आंख बरस रही थी कि मैं सुना कि तुम मुसलमान हो गए, ये कहकर अपने बहनों को मारने लगे। मामला हाथ से आगे बढ़ गया तो बहन बेचारी अपने खाविन को बचाने के लिए बीच में पड़ी तो बहन को भी मारा, बहन के भी कपड़े फट गए, बाल बिखर गए, खून बहने लगा। तो ये भी तो उम्र की बहन थी, ये भी तो खता की लड़की थी, भैया हमको इसलिए मार रहे, हमने हक को कबूल किया, बातिल को छोड़ दे इसलिए मार रहे, मार डालो, आंख मार लो, आपके अरमान पूरी कर लो, आपकी भड़ास निकालो, अपनी तमन्ना पूरी कर लो, लेकिन इस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद से सदा को नहीं निकाल सकते। आज भी वही मामला है, जब कोई हक पर हो जाता है तो उनको वहाबी देवबंदी या गैर मुकल्लिद कहकर उनको सताया जाता है, उनको दुख दिया जाता है, उनको रंज किया जाता है, उनसे बाइकआउट किया जाता है, लेन देन बंद किया जाता है, उनके खेत चलाए जाते हैं, मकान में नुकसान पहुंचाया जाता है। मगर आजमा लो भैया, जितना आजमानवाद में जिसके दिल में सदाकत उतर गई उसको कोई नहीं निकाल सकता। जब हजरत उमर नहीं निकाल सके तो आप और हम क्या निकाल सकेंगे। सताना यही बातिल की अलामत है, हक समझाता है, हक सताता नहीं, ये हक और बातिल की बहुत बड़ी पहचान है। तो बहन ने जब भाई की तरफ देखा, भाई ने जब बहन की तरफ देखा तो बहन खून से लथपथ हो चुकी थी। क्यों? कि ये सगी बहन थी। जब भाई की नजर बहन पर पड़ी और बहन की नजर भाई के पड़ी तो भाई के हाथ में जरा झटक आ गई, रुकावट आ गई, नरमी आ गई भाई की बहन की हालत देखकर। तो फिर भाई ने कहा फिर तुम क्या पढ़ रहे थे, मैं सुन चुका हूँ, ला मैं देखूंगा। तो बहन ने कहा भैया आप नापाक है तो हम जब तक गुस्ल न करो उसको नहीं छू सकते। तो भाई ने कहा ला पानी में गुस्ल करूंगा। फिर बहन मुसलमान बना दे, बहन ने कहा कर दिया तो पढ़ा देती लिखी हुई उनके पास तो उठा देती बोले पढ़। अब जब उम्र उसके पढ़ने लगे की जबान थी माटी, जब पढ़ने लगे तो कुरान शरीफ को छोड़ न पा रहे। फिर के पहले रुको में 14 नंबर की आयत तक जब पहुंचे मेरी खुदा मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, मेरे ही इबादत करो, मेरे ही नाम की रक्षा करो, मेरा ही नारा लगाओ और मेरे ही नाम की नमाज पढ़ो। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु से आंखों से जब उस 14 नंबर की आयत पढ़ते तो आंखों से आंसू सर करने लगे और कहा कि बहन वाकई ऐसा ही खुदा होना चाहिए तो ना किसी से डरे, ना किसी से दबे, ना उसका कोई कहानी हो, ना उसका कोई मतलब काबिल हो, ऐसा ही खुदा होना चाहिए। अरे बहन तुम मुझे मुसलमान बना दे। तो बहन का फर्स्ट कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो मेरे इस्लाम आते में फैला दिया और आज हमको मुसलमान की हैसियत से जन्म देकर ये हमारा कान और कान में आजान और आकाम दिलाकर हमारा नाम मोहम्मद यूसुफ इसाक रखकर और हमारा खतना कटवा कर तो हमको मुसलमान ना बना सकी। मेरी माँ तो खुद मुसलमान थी, हमको क्या मुसलमान बनाती। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मोहम्मद से दरवाजे पर जाते हैं, वहाँ को 39 मुसलमान हुजूर समेत, ये तवारीख में लिखा है हदीसों में, वो कुरान करीम की तिलावत दीन सीख रहे थे, दरवाजा बंद करके अंदर से। हजरत उमर ने बाहर से कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोलो। अब सब डरने लगे, मालूम हो गई कि हजरत उमर हैं, घबराने लगे। इनकी जवाब का एक ही हस्ती थी, वहाँ एक ही मर्द था, आमिर हमजा मौजूद थे। कहा डरते क्या हो, दरवाजा खोलो, अगर खैर से आए तो ठीक है, नहीं तो उन्हीं की तलवार उनकी गर्दन होगी, खोल दो दरवाजा। तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु खड़े हो गए और दरवाजा खोला तो हजरत उमर सामने खड़े थे। कहा उमर तुम उस वक्त तक मुसलमान नहीं होगा जब तक तेरे पर कोई आजाब नज़ुल ना हो। तो हुजूर से गले में लपक गए, कहा कि मेरी बहन के घर से मुसलमान हो के आ रहा हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सच्चे खुदा की इबादत घर में छुप छुप के हो, बातिल खुदा की इबादत लो नहीं होगा। मुसलमान हो चुका है उमर, आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, देखें किसकी माँ ने दूध पिया है जो रोके। ये दीन इस्लाम जो घर से बाहर निकला तो मेरी माँ तेरे सदके में बाहर निकला, मर्दों से नहीं निकला, तेरे तो फैल में दीन बाहर निकला। और मक्के की सरजमीन पर जाकर कहा यार सल्लम यहाँ नमाज पढ़ी जाए, 20 आदमी पहले पढ़े, 20 आदमी पीछे खड़े रहे, फिर वो पढ़े, उसके बाद वो पढ़े। सबसे पहले हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद छोटे मोटे सहाबा किराम, सबसे पीछे हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु। ये 40 आदमी की जमात मक्के के मैदान में पहुंची जहां काबा बना हुआ है।
20 आदमियों ने पहले नमाज पढ़ाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर 20 को दोबारा दूसरे को खड़े रहे। मेरी माँ ये घर से बाहर भी निकला, तेरे सदके में निकला। तू ही दीन जब छोड़ देगी, तू ही सिनेमा देखने लगेगी, तू ही पर्दे से हट जाएगी, तो हमारा रहनुमा कौन, हमारा खैर ख्वाह कौन, हमारा हिमायती कौन? ये दीन तेरे सदके में बाहर निकला। ये नमाज दुनिया में सबसे पहले पढ़ी गई, बाहर मैदान में तो तेरे सदके में नमाज पढ़ी गई। ये सबसे पहले दुनिया में ईमान लाने वाली तू, तेरे बाद मर्दों का नंबर लगा। मेरी माँ सबसे पहले इस्लाम को दीन से बाहर लाने वाली तू, सबसे पहले मैदान में नमाज पढ़ाने वाली तू, सबसे पहले दीन इस्लाम में शहादत का जाम पीने वाली तू। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आसिर बिन आमिर की माँ साहिबा सबसे पहले शहीद हुई, उसके बाद मर्दों का नंबर लगा। मेरी माँ साहिबा ये सब तेरे सर पे शहर है, मर्दों के सर पे नहीं है। जब मक्का फतह हो गया तो मुशरिका ने मक्का हर चीज से चिढ़ते थे, अल्लाह की हर जात से चिढ़ते थे। जब मक्का फतह हो गया तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ी के चोटी पर चढ़ जाते हैं, वहां जाके आजान ललकारते हैं। आज तो मस्जिद बनी हुई है, आने जाने का रास्ता भी बना हुआ है, उस जमाने में कैसे पहुंचे होंगे, किस तरह से गए होंगे, वही जाने। वहां पहुंचे और वहां पर आजान ललकारते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। ए मुशरिका ने मक्का लात से बड़ा, उज्जा से बड़ा, दुनिया आलम से बड़ा। ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, खुदा बहुत बड़ा है, बड़े पीर से भी बड़ा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा, नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा, फरिश्तों से भी बड़ा। किस चक्कर में हो, किसको बड़ा समझ रहे हो? बड़ा अल्लाह है, अल्लाह के मुकाबले में कोई बड़ा नहीं। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं है। मुशरिका ने मक्का, तुम भी गवाही दे दो, ना लात महबूद है, ना उज्जा महबूद है, ना कोई खालिक है, ना कोई राज़िक है, ना कुल कायनात का पालनहार है। वही अल्लाह है, वही रोजी का देने वाला है, वही नफा का देने वाला है, वही नुकसान पहुंचाने वाला है, वही बीमारी देने वाला है, वही कुल कायनात का हिमायती है, वही आलमुल गैब है, वही हाजिर नाज़िर है, वही सब कुछ जानता है, उसके अलावा कोई नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुशरिका ने मक्का, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही देते हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं और इसके अलावा कोई रसूल नहीं, उन्हीं की बात मानने के काबिल है, किसी चौधरी की नहीं, किसी वाइजिन की नहीं, किसी मौलवी की नहीं, किसी पीर की नहीं, किसी चौधरी की नहीं, उन्हीं की बात मानी जाएगी। अगर मोहम्मद की बात के अंदर से कोई समझाता है तो सर आंखों पे रखा जाएगा, इन्हीं की बात मान लो, चिड़ो नहीं। ए मुशरिका ने मक्का, तुम न चिड़ो, इसको रसूल तस्लीम कर लो, आपकी बात को मान लो, इसी पर रजामंद हो जाओ। हिंदुस्तान के मुसलमानों, मोहम्मद की बात के ऊपर किसी बात को तरजीह न दो, किसी के हुक्म को न मानो, किसी की बात पर अमल न करो, मोहम्मद से बात के मान लो। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। मुशरिका ने मक्का, तुम नमाज से न चिड़ो, नमाज से तुम न बिगड़ो, तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी इस रास्ते पर आ जाओ। हिंदुस्तान के मुसलमानों, नमाज के अलावा कहीं नजात नहीं, नमाज के अलावा कहीं छुटकारा नहीं। जितने भी जन्नत में गए हैं मस्जिद के रास्ते से गए हैं, मस्जिद के दरवाजे से जन्नत में गए हैं, इसके अलावा जन्नत का रास्ता नहीं। ना ताजिए में जन्नत का रास्ता है, ना दरगाहों से जन्नत का रास्ता है, ना खिचड़े हलवे में जन्नत का रास्ता है, ना 11वीं 12वीं में जन्नत का
کا راستہ ہے. جنت کا راستہ مسجد سے ہے. جنت کا راستہ جو مسجد کے دروازے سے ہے. تمام نبی، تمام رسول، تمام صحابی، تمام ولی، تمام کتب، تمام ابدال، تمام بزرگان دین اسی راستے سے جنت میں گئے. اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر بھٹکنے والے جنت نہیں ملے گی. جنت کے خواب بھی نہیں ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. یہی جنت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جنت کا راستہ نہیں ہے. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اے مشرکان مکہ، اس نماز ہی میں پھلا ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں چھٹکارا ہے. اے ہندوستان کے مسلمانوں، اسی میں پھلا ہے، اسی میں نجات ہے. ڈھول تاشے پہ، گانے پہ نہیں، قوالی پہ نہیں، مناظرے میں نہیں، شاعری میں نہیں. اسی مسجد کے اندر جاؤ، یہیں سے پھلا ملے گی، یہیں سے نجات ملے گی، یہیں سے چھٹکاری ملے گی. تاجیوں میں نہیں، قبروں میں نہیں، عرسوں میں نہیں، گانے بجانے میں نہیں، کھیل تماشے میں نہیں، شراب تاش میں نہیں، جگار میں نہیں. اللہ یہاں ہے، اسی مسجد میں ہے، یہیں سے نجات ہے، یہیں سے چھٹکارا ہے. تمام نے قبول کر لیا، ہم بھی قبول کر لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے مشرکان مکہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا وہی ہے. لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں، کوئی پالن ہار نہیں، کوئی رکھوالو نہیں، کوئی روزی کا دینے والا نہیں، کوئی بیماری کو ٹالنے والا نہیں، کوئی مصیبت کو ہٹانے والا نہیں سوائے خدا کے. اے مشرکان مکہ، تم بھی اس پہ ایمان لے آؤ. اے ہندوستان کے مسلمانوں، تم بھی توبہ کر کے ایمان لے آؤ. تائبون العابدون الحامدون سائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو بھیا، میرے بغیر توبہ کے یہ پلیٹ فارم نہیں ملے گا. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاۃ والسلام رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تیری رحم و کرم سے، اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا، ہم کو غرور سے بچا، ہم کو حسد سے بنا سے بچا، ہم کو ناتفاقی سے بچا. اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، ہم کو حشر کے عذاب سے بچا، ہم کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم کو موت کے عذاب سے بچا، ہم کو دنیا کے فریب سے بچا، ہم کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا، ہم کو پرسرات کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم کو کفر سے بچا، ہم کو شرک سے بچا، ہم کو بدعت سے بچا، ہم کو جہالت اور گناہ سے بچا. اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر سب تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب سے ہم کو امتی ہیں. اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما. اے اللہ جو غریب ہیں ان کو امیر بنا، جو امیر ان کو غنی بنا، جو غنی ان کو سخی بنا، جو سخی ان کو پرہیزگار و متقی بنا. اے اللہ جو روزی سے محروم ہیں ان کے لیے رحمت کے خزانہ عطا فرما، جو بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بے وطن اس کو وطن میں پہنچا، جو بے اولاد اس کو نیک سلف صالحین اولاد عطا فرما، نافرمان اولاد کو فرما بدر بنا، ظالم ماں باپ کو رحمدل بنا. اے اللہ میری بہنوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو دین سمجھ عطا فرما. اے اللہ میری بہنیں راہ راستے پر آ جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی. اے اللہ جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما، جو زندے ان کی ایمان کی سلامتی عطا فرما. ہمارے بڑے بڑے ان کو دین کے رہنما بنا، نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا. اے اللہ آنے والوں کی محنت کو قبول فرما، جانے والوں کی محنت کو قبول فرما، وقت کی قربانی دینے والوں کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے جان مال تن دھن سے بیچارے محنت کی ہو، اے اللہ ان کی محنت کو بھی قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے. اے اللہ ہماری چھوٹی دعاؤں کو، چھوٹی محنتوں کو دنیا کے لیے امن اور آخرت کے لیے نجات کا اسباب بنا. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اعلی اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 برحمتک.